السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في درس ومناقشة لواحد من الكتب المهمة اللي أنصح بها. هذا كتاب اسمه The Communication Book 44 Ideas for Better Conversations Every Day. الآن نجي على أول فصل من هذه الفصول اللي هو Communication. Introduction. We need to talk. Communication is a bit like love. طبعا why is it like love here? It's what makes the world go round, but nobody really knows how it works. Communication is something natural. هنا communication هو شيء طبيعي, natural. Something every day, even most of us have only a vague, هنا vague شيء غامض, notion. Notion هي الفكرة of the rules that govern it. Day in, day out. We ask questions, read, explain, write, listen, argue. Argue بمعنى نجادل أو نناقش. Discussions. Discuss or hold our tongues. But only a few of us have the necessary tools to improve the way we communicate or to understand how we are being communicated with. This was the starting point for our exploration of communication theory. For this book, we delved into, يعني خضنا أو تعمقنا أو دخلنا some of the most important communication theories assessed, يعني اللي تم تقييمها, their relevance, مدى ارتباطهم, relevance هنا ارتباط, condensed them, بعدين اختصرناهم أو اختزلناهم, simplified them. شوف هنا كم كلمة. المميز في الكتاب أنه يستخدم set of vocabulary تكون reciprocational أو متبادلة. يعني كل ما قرأت أكثر كل ما راح تحس أنه هذه يعاد صياغتها بطريقة مختلفة. In the form of diagrams, apply them to modern day challenges. We also enhanced them with practical tips. يعني هنا نصائح عملية and methods. The result 44 up to date. Up to date معناها الصفة, معناها حديثة. Up to date approaches اللي هي مقاربات أو منهجيات for dealing with eternal problems. يعني هذه المشاكل الأبدية. From relationships to job interviews, fake news to the filter bubble effect. Filter bubble effect أو تأثير هذا الفلتر بابل إفكت, تأثير الفقاعة الخاصة بالفلتر اللي يستخدم عادة لإعطاء صورة مختلفة عن الشخص. Some talk to the annual presentation. This book is actually an exhibition بعض اللهجات, which came about يعني نتج as follows. The Museum of Communication in Bern, Switzerland, contacted us and asked if we could explain the most important theories in communication history in diagrams. Until 2030, you can experience this book live in the museum. نيجي على job and career. بالنسبة للjob and career, 6 principles for persuasion. How to influence people. هذا راح نتحدث عنه. هنا scarcity, reciprocity, consistency, liking, authority, and consensus. نيجي عليهم. How to influence people. An American psychologist, Dr. Robert Cialdini has devoted much of his career to one of the most basic and at the same time the biggest questions within communication. When do people say yes, or more explicitly, can we make them say yes? Cialdini identified 6 universal principles. هنا نحدد الباحث, البروفيسور, السايكولوجيست, اختصاصي علم النفس, مبادئ 6 أساسية. هذه to explain how we can persuade, شلون ممكن نقنع someone to accept your suggestion. هنا reciprocity اللي هي معناها يعني التبادل. This is basically
the old biblical principle. Do unto others as you would have them do unto you. Put into action. If you want to get something, give something. The right order is important. Offer something first, then ask for what you want. يعني هنا بما معنى أنه إذا أردت أن تحقق شيء لازم تقدم شيء. يعني مثلا أنت في حالة حاولت أنه تقوم بدور إكمال مهمة في دائرة مثلا في العراق، في أي دائرة في العراق، فلا تأخذ أوراق الدائرة فقط وتروح. مر على مثلا محل للحلويات واختار مناسبة بسيطة حتى ما تكون كاذبة، مثلا عيد ميلاد أو ولادة أو شيء من هذا القبيل، وقدم هذا إلى بعض الموظفين اللي يعمل معهم الشخص اللي أنت رايح له. لا تقدم له مباشرة، لكن خلي الهدية أمامه اللي هي عبارة عن شوكولات أو شيء من هذا القبيل. جربها وشوف مدى تأثيرها على الشخصية اللي أنت رايح تطلب من عندها شيء. Authority. We tend to follow the advice of experts. هنا طبعا authority هي السلطة. دائما نسمع رأي الخبراء. We have more trust in doctors who is wearing a white coat and displaying diplomas on the wall. يعني هذا يعني حالة باطنية في الشخص أنه إذا يشوف دكتور لابس صدرية هذه البيضاء وخلي دبلومز أو شهادات على الجدار، فهذا يميل الأشخاص إلى تصديقه أكثر. Put into action. In your area of expertise, find out what the white coat is. بمجال تخصصك شنو الوايت كوت؟ شنو اللي يخليك تبرز هذا الشيء؟ مثلا الشهادة، مثلا فد لقاء مهم، مثلا عندك فد مؤهلات محددة لازم تقولها أو تكتبها وتبينها للقارئ. Consistency اللي هي الديمومة. We look up for people or to people who are consistent in their words and behavior. يعني منتظمين. Put into action. Stick to one message. Don't follow every trend. يعني خليك تكون تابع نمط معين أو سلسلة معينة، وحاول تبنيها تدريجيا على أنه كل يوم نبدل شيء حتى يصير عندك هذه الفوضى. فلازم تكون consistent. يعني أنت إذا مثلا بديت في سلسلة قصص كملها. مثلا أنا حاليا بادي في سلسلة قصص ذات شيء من المعنى الدلالي أو بها عبرة. فأني بديت بأول قصة وحاليا أنا في القصة 34. be consistent. The consistent one. People will remember for that. وهذا اللي اتضح من خلال تجربتي مع المتابعين. Consensus. الإجماع. We are herd people. يعني إحنا نوع ما قطيع من الناس مثل ما يستخدم الكاتب هنا. We do what others do. نؤدي ما يؤديه الآخرين. This is called social proof أو الدليل الاجتماعي. If you want someone to do something, show others doing it. يعني إذا تريد تبين لهذا الشخص أو تقنعه أنه يؤدي شيء، لازم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تبين له ما يفعله الآخرون حتى يمشي مع القطيع. Scarcity. We all want that which is rare. يعني دائما تشوف الأشخاص الأغنياء من يجي يبحث عن شراء شيء ما يشتري الشيء العادي، يشتري الشيء النادر. لهذا السبب كل ما كنت متوفر كشخصية أكثر والناس تقدر توصلك بسهولة، إذن قيمتك قلت. هذا مو مسألة تواضع وتكبر، لكن اقطع حلقات الوصل بينك وبين الجمهرة الكبيرة حتى تركز في شغلك وتخلق نيش أو شيء مميز ونادر لك. And we are all afraid to lose what we have. It might not be enough to talk about the benefits of your offer. Nana, you also need to point at what people will lose if they fail. لازم تبين للناس شنو اللي راح يخسروه في حال أنه فشلوا في عمل أكشن معينة، سواء متابعتك أو عمل نوع من الأداء الخاص بشيء معين. This also holds true if people face change. They're usually scared of what they might lose. الناس دائما تخشى التغيير لأنها تخشى الفقدان.
Therefore, it's good to tell them what they will lose if they fail to move. لازم تقول لهم it's good to tell them what they will lose if you fail to move. إذا فشلت في التحرك. Liking. يعني المحبة. This is the most universal principle. People prefer to say yes to people they like. دائما الناس تحب تجيب بعلامة نعم للأشخاص اللي تحبهم. But who do we like? According to Cialdini, there are 3 factors. We like people who are similar to us. الناس اللي نحبهم ممكن يكونوا مشابهين إلنا. We like people who compliment us. نحب الناس اللي يمدحونا. هذا شيء مهم آخر. We like people who cooperate with us. الناس اللي يتعاونون معنا على هدف عام. لهذا السبب خلي في بالك إنه أنت حبيت تعاون مع شخص، إذا بديت في فريق عمل معه حاول تمدحه على اختياره لنوعية الملابس أو الجاكيت أو التنورة أو القميص أو الحذاء. دائما تكون فضولي، ما راح يأثر عليك ولا على شخصيتك، بالعكس راح ينطي انطباع بالتقرب منك أكثر إذا سألت هذا الشيء إلى الأشخاص الآخرين. Get in the habit of helping people out and don't say no big deal. Say, of course, it's what partners do for each other. Label what happened an act of partnership. هذا نوع من الدروس حاب أضيفه لكم. إذا أنتم حابين هاي الطريقة التعليمية، صحيح المفردات صعبة فأريد تكتبها في دفتر ملاحظات، لكن إذا حابين هاي الطريقة بلغوني حتى نبدي سلسلة من القراءة للفصول هذا الكتاب ونستمر عليها بإذن الله. إذا حابين هذا شارك الفيديو، وأيضا انطيني notification أو إعلام أنه هذا الشيء استفاديت من عنده، حبيته، ناقشناه، هضمناه، كتبنا المفردات الجديدة اللي خليتها بالألوان المميزة هذه. بلغوني إذا مفيدة حتى نستمر على هذه السلسلة، لأن أنا ما أعرف في داخل عقلك شنو، لكن أعرف ردة فعلك. فإذا ما قلت لي ردة فعلك على هذا الشيء ما راح أعرف، راح أتوقف، راح أغير الطريقة. دائما نشوف المشاركات، كل ما زادت المشاركات كل ما دل على أنه هاي الطريقة استفاد منها الناس وحبوا يستفيدون من عندها، يفيدون من عندها الآخرين، على شكل أنه we are heard people، أنه إحنا يعني عبارة، هو طبعا من المفروض نقولها، بس قطيع من الناس. لهذا السبب مرات التفكير القطيع يأثر على decision making الخاص بكل شخص، لكن إحنا بطريقة عامة سلوكنا البشري متشابه نوعا ما في التصرفات الاجتماعية. فإذا حبيت هذا الدرس طيني خبر حتى يستفيد من عند الآخرين ونستمر عليه. ربي يحفظكم.